કેમ છો બેટા? મજામાં ને? બેટા તે કાલે સ્વર વ્યંજન લખેલું છે, શબ્દ લખેલા છે, સરસ, બધું બહુ જ સરસ, પરંતુ થોડા હેન્ડરાઇટિંગ સારા કરજે હો બેટા. અને મેં તને આવી રીતે આમ ક છે, આમ જો, અને હિન્દીનો ક ક બરાબર, આ ક છે બરાબર, આમ લખે તો પણ ચાલો, હું પણ એવી જ રીતે તને શીખવાડું છું. આ ક છે તો કની આખું એક પેજ, તે તો થોડું થોડું કરેલું, એવું હોય તો 5 ટાઈમ્સ ક, 5 ટાઈમ્સ ખ, એવી રીતે લખેલું છે ને ત્યાં. ખ એવું હોય તો 1 પેજ ખ, કનું, ખનું, ગનું, ખનું, ચારે લખીશ તો તને ખ્યાલ પડી જશે કે આને ક કહેવાય, આને ખ કહેવાય, આને ગ કહેવાય, બરાબર. હિન્દી અને હું હિન્દી અને ગુજરાતી બંનેનું હોમવર્ક હારે જ આપીશ, થોડું થોડું, બરાબર. એટલે તને એકને એક સબ્જેક્ટનું વારંવાર ગુજરાતી હોય તો તને હિન્દીનું ન ગમે એવું ન થાય, બંનેનું થોડું થોડું આપણે રોજે કરવાનું, એટલે તને યાદ પણ રહી જશે, બરાબર. તો તને કાલે હિન્દીમાં મેં કયા વર્ણ શીખવાડેલા? ક, ખ, ગ, ઘ, એ 4 વર્ણ શીખવાડી દીધેલા છે, બરાબર. ક, ખ, ગ, ક, ખ, ગ, ઘ. વિડીયો ઉતાર લઉં પછી આવું, હો, ત્યાં સુધી ટીવી જો. ચલો, ક, ખ, ગ ને ખ. તો ચલો, કબૂ ક, કમલનો ક, કલમનો ક, કબૂતરનો પણ ક થાય. તો ચલો, ક આવડી ગયો બધાને, તને આવડી ગયો ક, કલ્પ, કલ્પ તારો ક થાય ને, ક. આ ક, આ ખ, ख खटमल का ख, ख खरगोश का ख, ख खत का ख, इस तरह से। ओके, ख हुआ, ख आफ्टर है ग, ग गणेश का ग, ग गाजर का ग, ग गमला का ग। ओके, ग तो एकदम इजी है। फिर घ, ये घ हुआ, घर का क, ख आफ्टर अंग आता है वो यानी कि आपको इजी रखने की, याद रखने लगी, उसका शब्द में कुछ यानी कि उसका प्रयोग नहीं होता शब्द बनाने में। क ख ग घ। ओके, फिर च, ये क्या है? च, च किस तरह से लिखा जाता है? चलो, छोटी सी स्लीपिंग लाइन, फिर इसे जॉइंट ए हुआ च, ए हुआ च, क्या है? इस तरह से च, चरखा का च, चम्मच का च, चटाई का च, ये हुआ च, चरखा का, चटाई का और चम्मच का। ओके, च आ गए आपको। फिर है छ, छाता का छ, छतरी का छ, छत का छ, छड़ी का छ। गुजराती का छ जैसा है, लेकिन यहाँ उस पर थोड़ी सी छोटी सी थोड़ी सी स्टैंडिंग है, फिर उस पर केप लगा देना। ये हुआ छ। फिर है झ, जहाज का झ, जलेबी का झ, जल का झ। स्ट्रेट, हिंदी के हैंडराइटिंग ऑलवेज स्ट्रेट होते हैं। छ, जलेबी का झ, जहाज का झ और जल का झ। ओके, फिर है ज, जंडा का, जगडा का और जरना का। छोटी सी स्टैंडिंग एस, इस तरह। ये
हुआ, एकदम इजी है। जॉइंट एस, फिर इस पर, फिर बीच में से थोड़ी सी स्लीपिंग लाइन, फिर इस जॉइंट स्टैंडिंग लाइन और उस पर कैप लगा देना, यानी ये हुआ ज। ये हुआ ज, यानी आपको क, ख, ग, घ, च, छ, झ, ज। ओके, ये 8 वर्ड को कंप्लीट हो गया। ज आफ्टर क्या है? ट, टमाटर का ट, टब का ट, टमटम का ट। यानी कि ट किस तरह से लिखा जाता है? छोटे से स्टैंडिंग लाइन, फिर इस छोटे से सी, ये हुआ ट और उस पर कैप लगा देना। हिंदी के सभी वर्णों के पर क्या होता है? कैप, यानी कि उस पर लिटी अंडरलाइन होती है। ये हुआ ट, टब का ट, टमटम का ट, टमाटर का ट। ओके, ट आफ्टर है ठ। देखो ट जैसा है लेकिन थोड़ा सा इस तरह, ये हुआ ठ। यहाँ इतनी जगह, यानी कि आटली खालू रखવાનું છે। ओके, सीधું एकदम આમ જોઈન્ટ નથી કરી દેવાનું, इस तरह से। ये हुआ ठ। ट आफ्टर है ठ, ठ ठग का ठ, ठप्पा का ठ, ठपेरा का ठ। फिर है ड, इस तरह से, फिर उसे जॉइंट है। ये हुआ ड। ड आफ्टर है ढ, ट इस तरह से। ये हुआ ढ। क्या है? ढ। मैं कल आपको इसलिए सिखाती हूँ क्योंकि एक के दिन में 4 या 3 वर्ड्स सिखाओगी वर्ण, तो कब पूरा हो जाएगा आपको स्वर व्यंजन। यानी कि एक दिन में मैं थोड़ा क से द तक कैसा सिखा दूँ, तो आपको क से द तक 2 टाइम्स लिखना है। इस तरह से आपको लिखा है। क से द तक 1 टाइम लिखो, फिर क से द तक फिर 2 टाइम्स लिखो। इस तरह से मैं आपको होमवर्क में भेजूँगी। ओके, चलो 3 टाइम्स भेजूँगी। ढ आफ्टर है हण, कल, इस तरह से हण। देखो उससे यू करके थोड़ा सा बीच में, ये हुआ हण। कल्प, हण, बाण का हण, भाषण का हण, प्रणाम का हण। हण यानी ये यू करके थोड़ा सा जगह रख के स्टैंडिंग लाइन, फिर इस पर कैप लगा दो। ये हुआ हण। ओके, हण आफ्टर है तो। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तलवार का त, तराजू का त, फिर तबला का त। तो आफ्टर था, इसे गुजराती का था हुआ, परंतु आम हिंदी का ऐसा नहीं होता। चलो इस तरह से, ये हुआ थ। थर्मस का थ, थाली का थ, थर्मोमीटर का थ। थ आफ्टर द, स्टैंडिंग लाइन, फिर से टद कर, इसे एकदम इजी है। थोड़ा तो आप तो लिखना आता है ना। ये है द। ગલ્પ તું ઘરે પ્રેક્ટિસ કરીશ ને લખવા માટે, એવું નથી કે મેં 3 ટાઈમ્સ આપ્યું તો 3 ટાઈમ્સ લખવાનું, તારે ઘરે થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાની। ચલો મેં તને આજે 10 સુધી શીખવાડેલું છે, તો મમ્મીને કહેવાનું છે, મમ્મી ક થી 10 સુધીની અંદર જે વર્ણ હોય ને એને આડાહવડા પૂછે। ચલો જ लिखो, तो ये है ज।
ट ख ग घ ચ છ જ थ द त ओके इस तरह से पछी ट ठ ड ढ बराबर द सुधी। હવે मैं गुजराती हिंदी में हूँ तमने क थी द એટલે इस तरह से लिखा जा सकता है सूचना क से द तक 3 टाइम्स इन हिंदी फेरबुक। ओके, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, और ऐसा वीडियो भी आप मुझे भेजो कि आपकी मम्मा बोलती हो और आप लिखो, रीडिंग करते हो, ऐसा वीडियो भी आपको मुझे भेजना है। फिर कल मैंने आपको क से क थी ज्ञ શીખવાડેલું એને શું કહેવાય? વ્યંજન કહેવાય। શું કહેવાય? વ્યંજન। પછી સ્વર એટલે સ્વર એટલે ક અ આ ઈ ઉ મેં તમને શીખવાડેલું ને, જેમ કે અ આ ઈ ઈ ઉ ઉ ઋ એ ऐ ओ औ अम अह। बराबर, स्वर आवड़ी गया, व्यंजन आवड़ी गया, आवड़ी गयुं ने। हवे क थी ज्ञ आवड़ी गयुं ने, એટલે क ની બાજુમાં માત્રા હોય ને એને કા કહેવાય। આને શું વંચાય? કા। એને આ માત્રા કહેવાય। શું કહેવાય? આ માત્રાવાળા। જો કારાની સમજ આ ક પ્લસ માત્રા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કા, અને શું કહેવાય? કા। પછી આને ખા ગા ઘા ચા કા ખા ગા ઘા। આનું ઇંગ્લિશ, કારણ કે મારી પાસે જે બુક છે ને બેટા એમાં મેં એનું ઇંગ્લિશ લખેલું હતું, પરંતુ ઇંગ્લિશ તો હું તને પછી શીખવાડીશ। ક થી જ્ઞનું, કા થી જ્ઞનું, એ આખી બારાક્ષરી બધાને ઇંગ્લિશમાં પણ આવડે છે હું, બરાબર? તો તું કે તને હું પછી શીખવાડીશ, પરંતુ એક વખત તું ફટાફટ પરફેક્ટ રીડિંગ કરતા અને બધી માત્રા શીખી જા। આપણે એક માત્રા હું તને રોજે શીખવાડીશ। કા માત્રા અને હસ્વ ઈ માત્રા, આ અને ઈ માત્રા, બરાબર? આને શું વંચાય? છા જા ઝા ટા ઠા ડા ઢા હણા તા ઠા દા થા ના પા ફા બા ભા મા યા રા લા વા શા શા સા હા અડા ક્ષા જ્ઞા ને આ, બરાબર? આ માત્ર કહેવાય કાથી જ્ઞા। આનો કેમ ઉચ્ચાર થાય? કાથી જ્ઞા, કા ખા ગા ઘા, અને આ માત્રાવાળા કહેવાય। શું કહેવાય? આ માત્રાવાળા શબ્દો। આની વચ્ચેથી જે શબ્દો બનતા હોય ને એને આ માત્રાવાળા શબ્દો કહેવાય, બરાબર? જો આ ખબર પડી કે કની બાજુ લીટો છે ને હું વંચે? કા કા રામ કોલા। પછી તને લખતા આવડી છે, રા કેમ લખે? તો રની બાજુ લીટું થા, તો ધ લખ્યો અને થા રાધા, બરાબર? પછી દાદા, દની બાજુમાં માત્રા, દની બાજુમાં માત્રા એટલે દાદા। કામ રમા। તારે લખતું પણ જવાનું અને વાંચતું પણ જવાનું। પછી એવો વિડીયો મમ્મી આજે કાલે તો તે મને નથી મોકલાવેલો, આજે તું સાદા શબ્દો અને આ માત્રાવાળા શબ્દો વાંચતો હોય ને એવો વિડીયો મને બનાવીને મોકલવાનો જ છે તારા, નહીંતર હું તને કોલ કરીશ, બરાબર? ભાષા, રાજા, નામ દક્ષા, શાલો, માયા, વાળ, લતા, લાલ,
બરાબર. આ હતા આ માત્રાવાળા શબ્દો અને કાથી જ્ઞા. ખબર પડી ગઈ. ચલો તને હું એવી રીતે કહું કે ચલો બા લખો તો તને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બા કેમ લખાય તો કે બની બાજુ માત્રા એટલે બા. મા તો કે મની બાજુ માત્રા એટલે મા. રા રની બાજુ લીટી એટલે રા. કા દા જા યા રા લા ટા મા ખા ગા. આ બધા શબ્દો કાથી જ્ઞાની વચ્ચેના જે બને એને આ માત્રાવાળા શબ્દો કહેવાય. બરાબર. સ્વર ઉપરથી જ બધી માત્રા બને. આ તને અ માત્રા અને આ માત્રા આવડી ગયું. એટલે કથી જ્ઞ અને આ એટલે કાથી જ્ઞા. બરાબર. પછી આવે છે આ અને ઈ. આ હસ્વ ઈ દીર્ઘ ઈ આમ હોય ખબર ને. આ હસ્વ ઈ છે. હસ્વની નિશાની આમ છે. હસ્વ અને દીર્ઘ બંનેની ઉચ્ચાર એક સરખો થાય. વંચાય કી ખી ગી ઘી, પરંતુ હસ્વ યાની ટૂંકું, દીર્ઘ યાની લાંબુ. લંબાઈને જે શબ્દ બોલે ને એમાં દીર્ઘ આવે. હસ્વ છે જો હસ્વની આમ, જેમ કે કી ખી ગી ઘી ચી છી જી ઝી ટી ઠી. આ એનું ઇંગ્લિશ છે. તારે અત્યારે ઇંગ્લિશ સામું નથી જોવાનું હો, કારણ કે ઇંગ્લિશ તો હું પછી તને શીખવાડીશ. હા, કારણ કે કી ખી ગી ઘી એમાં આઈ લાગે એનું પાછળ, કારણ કે કિરણ લખવું હોય તો કે આઈ આર એ એન એવી રીતે. બરાબર. ઝી એ હું તને પછી શીખવાડીશ. હા. ટી ઠી ડી ઢી હણી તી થી દી થી ની પી ફી બી ભી મી યી રી લી વી શી સી સી હી અડી ક્ષી અને જ્ઞી. બરાબર. કીથી જ્ઞી એટલે હસ્વ ઈ મંત્રવાળી અને હસ્વ ઈ મંત્રવાળી કહેવાય. ધારો કે ચલો કી લખો તો તને ખ્યાલ હોવું જોઈએ એને કી લખે. ટી તો ટ લખીને આવી રીતે એટલે ટી હસ્વ ટી. બરાબર. બી લખો તો આમ કરીને આ હસ્વ બી. ગી જી છી મી આ બધા હસ્વ કીથી જ્ઞી એટલે કે હસ્વ ઈ માત્રાવાળા શબ્દો હવે જોઈએ તો આ છે. જુઓ વિધિ, કવિ, મિલ, રિક્ષા, દિવસ. આ બધા ઈ માત્રાવાળા શબ્દો કહેવાય. જો પિતા, શિવ, દીન, કિરણ, લિપિ, હરિ, શિખર, જિજ્ઞા, શનિ, તિથિ. પછી તો તને લખતા આવડી જશે ને એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે કયામાં દીર્ઘ આવે ને કેમાં હસ્વ આવે. આ હસ્વ માત્રાવાળા શબ્દો કહેવાય. હસ્વ આ દીર્ઘ આ બધા હસ્વ છે. કવિ, વિધિ, હરિ, પિતા, શિખર, તિથિ, શનિ, બિલ, ધનિક, નિશાળ, મિનારા, સવિતા, કવિતા, વિનય. આ બધા છે હસ્વ ઈ માત્રાવાળા શબ્દો. આ બધા પણ હસ્વ ઈ માત્રાવાળા શબ્દો છે. જો બી લા ડી, બી લા ડી ડી છે દીર્ઘ કહેવાય. ખડિયા, રિક્ષા, ઘડિયાળ, ગણપતિ, સીતા, વિમાન, સિતાર, મિનારા, શિક્ષિકા, કડિયા અને પરિચારિકા. બરાબર. હું તને ગુજરાતીના હોમવર્કમાં શું આપીશ ખબર? હું તને ગુજરાતીના હોમવર્કમાં આપીશ કાથી જ્ઞા, કીથી જ્ઞી, 1 times in Gujarati fair book and આ માત્રાવાળા 10 શબ્દ અને ઈ માત્રાવાળા હસ્વ ઈ માત્રાવાળા 10 શબ્દ ગુજરાતીની ફેરબુકમાં લખીને આવવાના. 10 શબ્દ એટલે તું આમાંથી લખી શકે ગમે જોઈને.
આ શિખર, દિન, પિતા, તિથિ, શનિ, બિલ, ગણપતિ, આ બધે બિલાડી, ખડિયા, બરાબર. 10 શબ્દ પણ હું તને આપીશ. ઓકે, ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો આજે આપણે હિન્દીમાં ક્યાં સુધી? તો કે દ સુધી, અને ગુજરાતીમાં અ માત્રા, આ અને ઈ સુધી શીખેલા છીએ. આ અને ઈ 3 માત્રા સુધી શીખેલા, બરાબર. પરફેક્ટ રીડિંગ 3 માત્રાના શબ્દો તારી પાસે ગમે બુક્સ હોય કે અસાઇનમેન્ટ અગાઉના પડેલા હોય, એમાંથી તું વાંચતો હોય ને એવું મને વિડીયો જોઈએ મારે, બરાબર. ભલે અમાત્રાવાળા છે, આમાંથી તું વિડીયોમાંથી લખી લે નોટબુક્સમાં, પછી વાંચતો હોય એવો વિડીયો ઉતારી અને મને તારે મોકલવાનો રહેશે. ઓકે, બાય બેટા. અને વ્યવસ્થિત સુંદર હેન્ડરાઇટિંગ કરીને લખી અને મોકલાવજો. ઓકે, બાય, થેન્ક યુ.